सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहा। सब तो पहला गल किसानां दे शक्ति प्रदर्शन की, किसानां दी रैली दी। खेती कानूनां दे खिलाफ किसानां दा शक्ति प्रदर्शन जी हां बरनाला दे विच। बरनाला च किसानां ते मजदूरां दे वल्लों महारैली की जा रही है। रैली दे विच किसानां दा जबरदस्त इकट्ठ भी नजर आ रहा है। तस्वीरां कुछ ही पलां च तुहाडे सामने होणगीआं। ते इस रैली दे विच बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहां सने कई किसान आगू मौजूद ने, पहुंचे हुए ने, रैली नूं संबोधन कर रहे हैं। खेती कानूनां दे खिलाफ हमायत जताउण दी कोशिश हुण कीती जा रही है। जथेबंदियां दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ महारैली महापंचायत ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ महापंचायत ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ महापंचायत महारैली ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ महापंचायत ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। जोगिंदर सिंह उग्राहां, बलबीर सिंह राजेवाल तस्वीरां च तुहानूं नजर आ रहे होणगे। होर भी कई किसान आगू ने ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਟ ਵਗੈਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो कट्ठ किते भी होवे, पंजाब च होवे, हरियाणे च होवे, किते भी कट्ठ होवे, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। खेती कानून के विरोध में ਅੱਜ महारैली बरनाला में की जा रही है। भारी संख्या इतने किसान पहुंचे ने महारैली में। इतने फिल्म दस्ती या गीत संगीत नाल जुड़े हुए कलाकार भी इतने पहुंचने शुरू हो चुके हैं। साडे नाल पंमी बाई जी इतने पहुंचे ने, उन्होंने भी गल करांगे। पंमी बाई जी, अज जी महारैली रखी है किस तरह देखते हो? ये जिथे एक पासे दिल्ली का मोर्चा जारी है, अज बड़ा बड़ा इकट्ठ नूं देख रहे हो, की लगता है कि केंद्र सरकार ते इसदा असर देखने को मिलेगा? देखो जी, गल ये है कि केंद्र सरकार नूं तां असीं 86 दिनों तो वध असर दिखा रहे हैं हैं तो अज मतलब कि इन्ने दिन हो चुके ने इस कहते ने सरकार के खिलाफ असी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो मैं तो डे 1 तो जुड़िया होया, मैं तो 15 सितंबर तो इस घोल नाल जुड़िया होया तो निरंतर जिहड़ा हैगा आपदे गाने भी गा रहे हैं तो लोगों को संबोधन भी हो रहे हैं। सो ये जिहड़ा अंदोलन है ये जन अंदोलन बन गया, लोगों का अंदोलन बन गया। तो ये मैं सलूट करदा सारे लीडरां नूं कि जिन्हां ने पूरे भारत नूं जगा दिता है। पूरे भारत के किरती किसान, कामे, मेहनतकश लोग तो छोटा व्यापारी सारा इस अंदोलन का एक हिस्सा बन गए ने। सो अज आ जिहड़ा जन सलाब तुसीं देख रहे हो, ये जन सलाब किसी ने इस नहीं धक्के नाल नहीं इकट्ठा किया होया या सियासी पार्टियां वांगू पैसे दे के नहीं सदे हुए। हर बंदा अपने तौर पर आया है। मैं पटियाले चल के आया, अपने तौर पर आया। सो कहानी यही हैगी है कि जदों जन अंदोलन तुरदे ने तां बड़ियां बड़ियां सरकारां जरक जांदियां ने। लगता है जिस तरह अज इकट्ठ देखने को मिल रहा है कि एडा बड़ा इकट्ठ करी कि बड़ी कोई चुनावी रैली भी घट देखने को मिल रहे हैं। वो देखो चुनावी रैलियां तो जिहड़ियां होंदियां ने तां पेड़ होंदियां ने, वो तो लोगों को धक्के नाल कहा जाता है तुसीं लैके आओ। इत्थे कोई पेड़ नहीं हैगा। जे गल करिए जिवें अज इत्थे सारे जथेबंदियां इकट्ठियां हुई एक मंच ते इसे तरह दिल्ली मोर्चे जिवें कह रहे सी कमजोर लगता है कि आने दिन होर भी उन्होंने बल मिलूगा। कोई कमजोर नहीं, ये सिर्फ गोदी मीडिया की चाल है कि उस तरह के शॉट करके उस तरह दी गल्लां लोकां च पाउण वाली गल है। ये पूरा कमजोर नहीं हैगा, ये उस तरह उस चाल उस तरह चल रहा अंदोलन। जिथे अज महारैली रखी गई है उसनूं लैके जिथे अज हर एक वर्ग के लोग चाहे वो वकील ने चाहे वो हर एक जथेबंदियां जुड़े हुए हैं, उत्थे अज पंजाबी गायक होण चाहे सिंगर होण सारे इस महारैली का हिस्सा बनना देख रहे हैं। बरनाला तो आशीष शर्मा। तो बरनाला दे विच किसान महारैली महापंचायत हो रही है जिस दे विच कई आगू पहुंचे हुए ने। और दूजे पासे सिंगरां दा साथ, पंजाबी गायकां दा साथ लगातार किसान जथेबंदियां नूं किसानां नूं मिलिया है इस पूरे मसले उत्ते। ते इस विचाले लगातार यही जिक्र हो रहा है, चाहे बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर सिंह उग्राहां नूं तुसीं सुणिया
ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਦੌਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਖੈਰ 12 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? 21 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ ਅੱਜ। ਪਿਛਲੀ 22 ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆਇਆ, 1 ਫਰਵਰੀ ਵੀ ਆਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਜ ਖਾਧਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਭਰਾਵੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਭਰਾਵੋ 70 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚਲੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਣ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵਜਦ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਕ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ 24 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਨੇਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੂਗੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੱਜੋ ਖੱਬੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2017 'ਚ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਤ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਲਓ, 2 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਬਤੌਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਸ਼ੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆਗਾ, ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ BJP ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਸਰ? ਅਰੇ ਭਾਈ BJP ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਉਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਈਜੂਸ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਜੂ ਦੇ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਭਿਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये है यंग जीनियस जो अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साधता है। शूटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है। वो अभिनव जो उसी साल जन्मा जिस साल अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के मेडल पर निशाना लगाया। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। उसका स्कोर ऐसा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियां जो बंद हो जाती हैं, so you're only focusing on your trigger finger and your rifle. अच्छी टिप है ना? हाँ। अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। हाँ। 623.1 का स्कोर पाने वाला पहला इतना छोटा बच्चा है वो। उसे ओलंपिक्स में जाना है, सटीक और अचूक निशाना लगाना है, देश के नाम मेडल लाना है। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। आपका ड्रीम क्या है? सर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल लाने। आ रहा है ये यंग जीनियस